हरि ओम कांडात् कांडात् प्ररोहन्ते परुगा परुगस्परि एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शते બધા હાથ જોડે રાખજો હેલો મમ્મી મોડ્યો વ્યુ ઓમ શ્રીમન મહાગણાધિપતયે નમઃ ઓમ ઈષ્ટ દેવતાભ્યો નમઃ ઓમ કુલ દેવતાભ્યો નમઃ ઓમ ગ્રામ દેવતાભ્યો નમઃ ઓમ સ્થાન દેવતાભ્યો નમઃ ઓમ વાસુદેવતાભ્યો નમઃ ઓમ માતૃ પિતૃ ગુરુ ચરણ કમલેભ્યો નમઃ ઓમ સર્વેભ્યો દેવેભ્યો નમઃ ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः एतत् कर्म प्रधान देवता श्री कृष्णचंद्राय नमो नमः सुमुखश्च कदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे कार्यार्थसिद्धये सर्वकार्यार्थसिद्धये हस्ते साक्षकुसुमोपेतजनमादाय श्रीश्वेतवाराकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गतः गोमत्यापश्चिमदिग्भागे कर्णावती नगर पार्श्वे अत्र वढवाण ग्रामे अद्य मासानाम् उत्तमे मासे कार्तिक मासे शुक्लपक्षे पंचम्याम् ऐश्वर्याभि वृद्ध्यर्थं तथा च मम सर्व मनोकामना परिपूर्णतार्थं आज एक प्रोडक्शन है वरुण હવે આપણે દરરોજ જે રીતે પૂજન કરીએ છીએ એ પ્રમાણે આપણા પ્રત્યક્ષ દેવતા આવીએ છીએ એક તો સૂર્યનારાયણ દેવતા અને દીપ દેવતા પૂર્વક એવેદકો સર્વં જદ્ભૂतं ચ ભાવ્યમ ઉતામ્રતો શેષાનો જદંડેનાતિરોહતિ एतावानस्य महिमा तोज्यायाश्च पूर्वका आदस्य विश्वाभूतानि त्रिपादशामृतं देवी अथ पञ्चामृतस्नानम् लो तत्र प्रथमं पयस्नानम् सर्वप्रथम આપણે ભગવાનને દૂધથી નવડાવવાનું पयस्नानं समर्पयामि पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्धजलाचमनीयं समर्पयामि द्वितीयं दधिस्नानं मंत्र बोलाइए પછી તમે दधिस्नानं समर्पयामि दधिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्धजलाचमनीयं समर्पयामि एक જ વાર આપણે પધરાવજો અને પછી બેન તમારે पिबतां वसा वसा पावारा पिबतां दरिक्षस्य वीरस्य स्वाहा प्रदिशा आदिशो विदिशा उदिशो दिग्भ्यः स्वाहा ओम भूर्भुवः श्रीमन् महागणाधिपतये नमः तथा च विष्णुदेवताभ्यो नमो मातृकावो वन्दनः हरि ओम भूर्भुवः श्रीमन् महागणाधिपतये नमः तथा च विष्णुदेवताभ्यो नमो नमः मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्धात्मन्यं समर्पयामि पंचमं शर्करा स्नानं भगवान ने शर्करा स्नान कराते हैं भावना को
एतावास्य वसुमैलाय પૂજાનું પાણી રાખવાનું છે. હવે ભગવાનને આપણે નૈવેદ્ય ધરેલું છે એટલે આપણે જ્ઞાનાય સ્વાહા ઉદાનાય સ્વાહા સમાનાય સ્વાહા મધ્યે પાણીયમ સમર્પયામિ એક જલને ચમચી બધાઈ મુક્તવંતમ ભગવંતમ ધ્યાયેત ભગવાનનું ધ્યાન કરી જાય हरि ओम मानाभ्या आसीदंतरिक्षको शेषणोद्योगो समवर्तत तद्भ्यां भूमिर्दिशा रुद्रात्तदा लोका भगवेन्न पुनः भगवन्तं भोजेत पाछा भगवानने जमाड़ी હું તો આજ તો કાંઈ ઇસ્માઇલ પછી થોડા કાંઈ એટલે મોમેડિયન છે ઇસ્માઇલ આ બધું આઈડિયા सकल कुटुंबस्य आयुकर्ता पुष्टिकर्ता सृष्टिकर्ता क्षयकर्ता वरदां आत्मा विचक्षण वंदनां समर्पयामि सदा त्रिलोक कल्याणे कल्याणे आरती वगे मुक्तारे इन्हें मुक्ति दे जाए हरि ओम कांडात कांडात प्ररोहन्ति परगा सहस्रशीरेखा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमिर्गो सर्वतस्पृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदग्गो सर्वं वेदामानस्य महिमातो ज्ञायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादोर्ध्व उदेत् पुरुषः पादोस्य भवत्पुनः ततो विद्वन् विक्रामत्सासनानशने ततो विरच्यत पश्चात् भूमिर्गो पुरः यज्ञानारण्य ग्राम्याश्च जे हरि ओम ग्राम देवताभ्यो नमः ओम स्थान देवताभ्यो नमः ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ओम शशिवृन्दराभ्यां नमः ओम मातृपितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः ओम सर्वे द्वादशेतानि नामानि यवटे शृणुयादपि विद्यारम्भे गाये च प्रवेशे निर्गमे तथा सर्वविघ्नसङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते अभिषितार्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतिन्द्रियोगं स्वरामि नामस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषां स्थापित देवी देवानां यथाशक्ति यथामति पूजनम् अहं करिष्ये तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु
ગણેશ ભગવાન એમને આપણે ગંધાક્ષર પુષ્પથી આપણે એમની પૂજા કરવાની છે. આપણે એનું ધ્યાન ધરી રાખશું. હરિ ઓમ ગણાનાં ત્વા ગણપતિર્ગો હવામહે પ્રિયાણાં ત્વા પ્રિયજંબો ફલચારુ ભક્ષણ ઓમ સુતાંશો કવિનાશકારકં નમામિ વિઘ્નેશ્વર પાદ પંકજ ઉપચારાર્થે ગંધાક્ષર પુષ્પાણિ સમર્પયામિ. तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो नैया तुम्ही है भैया तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही जो खिल सके ना वो फूल हम हैं तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं जो खिल सके ना वो फूल हम हैं तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही जग में साचो तेरो नाम तू ही माता तू ही पिता है 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 तू ही तो है राधा का श्याम तेरा मेरा तेरा मेरा
હાલો ચલ ચલ હાલો ચલ ચલ
કૃષ્ણનંદન જયનંદન મોહનનંદન નંદનંદનના ચરણોમાં સત્સંગ નમન. પરમાત્માનો રામની સ્વરૂપ, સાક્ષાત પરમાત્માનું સ્વરૂપ એવા ભાગવતજીના ચરણોમાં સત્સંગ નમન. દરેક પરિવારની દરેક ચેતનાઓને મારા સત્સંગ નમન. અવાજ વધારે. એમ કહેવાય છે કે કલિકાલની અંદર ભગવત નામ, ભગવતનું ગુણગાન, હરિનું સ્મરણ, ઈષ્ટનું સ્મરણ બહુ કઠિન છે. લોકો પાસે સમય જ નથી. ખાવાનો સમય નથી તો નામ લેવાનો સમય નથી મળે. ઘણા એમ કહે છે મારી પાસે જમવાનો સમય નથી તો નામ લેવાનો સમય કેવી રીતે મળે? વ્યાસજી એમ કહે કે અમુક વસ્તુ અમુક સમય જ થાય, જ્યારે નામ કોઈ પણ સમય થાય. હરિનું કીર્તન ગમે તે સ્વરૂપે, ગમે ત્યાં બિરાજમાન હોય, ગમે એ જગ્યા ઉપર બેઠા હોય ત્યારે થઈ શકે. કલિકાળમાં સુધી છે, સતયુગમાં ના પાડે છે. સતયુગમાં કેવલ યજ્ઞ, ઋષિમુનિઓ કેવલ યજ્ઞ કરતા, અલગ અલગ પદ્ધતિઓ છે. સતયુગમાં કેવલ યજ્ઞ, ત્રેતામાં કેવલ તપ, દ્વાપરમાં જપ અને કલિયુગમાં કેવલ નામ. સતયુગમાં યજ્ઞ કરવાનું જે ફળ હતું એ ત્રેતામાં ફક્ત તપથી મળતું. એ બંનેનું ફળ દ્વાપરમાં ખાલી જપથી મળતું. આ ત્રણેય ક્રિયાને અનુસંધાને કલિયુગમાં કેવલ પરમાત્માનું નામ એ યજ્ઞના ફળ બરાબર છે. ઈષ્ટની કથા એ યજ્ઞના ફળ બરાબર છે. એટલા માટે આપણે એમ કહીએ છીએ શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞ. જ્ઞાન યજ્ઞ શબ્દનો અર્થ શું થાય? યજ્ઞ શબ્દ એટલા માટે 7 દિવસનો મારો આ કલિકાળનો યજ્ઞ છે. હું એમાં કંઈક હરિનામ સ્મરણ કરીને કંઈક આહુતિ આપીશ, પરમાત્માને કંઈક આહુતિ આપવાનો હું પ્રયત્ન કરીશ. એટલા માટે લખ્યું છે શ્રીમદ ભાગવત કથા જ્ઞાન યજ્ઞ. પણ આ મન બહુ ચંચળ છે, કારણ કે અવરોધો પણ હોઈ શકે છે. જેટલા સત્કર્મોના માર્ગો છે એટલા અવરોધો પણ હોઈ શકે છે. મન પૂર્યા કરે, બુદ્ધિ. મારું તમારું મન જ્યાં સુધી સ્થિર ન થાય ત્યાં સુધી હરિ કીર્તનમાં ઈચ્છા ન થાય. બુદ્ધિ જ્યાં સુધી બહારના વાતાવરણમાં દોડતી હશે, સ્થિર નહીં થાય બ્રહ્મની અંદર. કલિયુગમાં એમ કહે છે દરેક ના ઈષ્ટદેવ અલગ હોઈ શકે, દરેકનું સ્થાન અલગ હોઈ શકે, પણ બ્રહ્મ તત્વ તો એક ને. એ તો કલિયુગમાં પોતાના અનુસંધાને દરેકે રસ્તાઓ અલગ અલગ પાડી દીધા. શ્રીમદ ભાગવતને ખોલો, ગીતાજીને ખોલો, ગમે ત્યાં જો ક્યાંય હિન્દુ શબ્દ નથી. ક્યાંય ગીતાજીમાં કે ભાગવતમાં ક્યાંય હિન્દુ શબ્દ નથી. કે આ ગ્રંથ કેવલ હિન્દુઓ માટે છે એવું નથી. શ્રીમદ ભગવત ગીતા ફક્ત હિન્દુઓ માટે છે એવું નથી. સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ. કૃષ્ણ એમ કહે એ તો એક કલિકાળના રસ્તાઓ છે. આત્મચિંતન મંથન બધું બરાબર છે. દિગંબરો એની રીતે સાધનાઓ કરે, અખાડાઓમાં બેસી રહે, સંપ્રદાયો અલગ થયા, સાધુઓ અલગ થયા, એ બધું જ બરાબર છે.
દરેકના વસ્ત્ર અલગ, દરેકના તિલક અલગ, દરેકની માળાઓ અલગ, દરેકના આસનો અલગ, પણ છેલ્લે તો બ્રહ્મ તત્વ એક છે. મારે તમારે કેડીઓ અલગ કરી છે, રસ્તાઓ અલગ કર્યા છે. કોઈ કે હું કાળું પહેરું, કોઈ કે હું લાલ પહેરું, કોઈ કે હું કેસરી પહેરું, કોઈ કે હું પીળું પહેરું, ઘણા ઘણા કે હું સફેદ પહેરું, પણ પહોંચવાનું ક્યાં? છેલ્લે તો બ્રહ્મ તત્વ શું? બ્રહ્મ એક. આ સૃષ્ટિની જ્યારે ઉત્પત્તિ થઈ, ભગવાન વિષ્ણુ એમ કહે બ્રહ્માજીને કે જ્યારે સૃષ્ટિમાં કઈ જ વસ્તુ નથી, સૌથી પહેલા સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ જ્યારે ઉત્પન્ન થયા, ત્યારે હું બ્રહ્મ સ્વરૂપે એક જ હતો, અને આજે પણ હું એક જ છું. પણ આપણું મન સ્વીકારતું નથી. મન સ્વીકારવા તૈયાર નથી, કારણ કે આપણે મનની બાજુમાં બુદ્ધિ છે. થોડું ઘણું સંસારમાં રહી હરિનું ચિંતન કરવામાં આવે, હા, એની તમને છૂટી. તમે જેને માનતા હોય એ હૃદયની શ્રદ્ધાની વસ્તુ છે. ચાહે રામને માનો, ચાહે કૃષ્ણને માનો, ચાહે દેવીને માનો, કોઈને માનો, કારણ કે એક શ્રદ્ધાનું સ્વરૂપ છે, વિશ્વાસનું સ્વરૂપ છે. કોઈ પણ દેવી એ શ્રદ્ધા છે, કોઈ પણ દેવ એ વિશ્વાસ છે. રથ એક છે બ્રહ્મ તત્વ નામનો, આ એના બે પરડા છે. શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ એના બે પરડા છે. પણ એ બ્રહ્મ તત્વ સુધી પહોંચવા માટે જો એકાદું પૈડું ખસી જાય તો આ જીવન આ વિશ્વ બને છે. આ આટો આપણો ભવરોગમાંથી પાર નથી કરી શકતા. મુખ્ય કારણ મન. મનઃ એવ મનુષ્યાણામ. મનુષ્યને મુખ્ય મન બધું કાર્ય કરાવે. મન યાજ્ઞા કરે, મન યાજ્ઞા કરે બુદ્ધિને, બુદ્ધિ તરત એને અમલ કરે, અને પછી શરીર કામ કરે. વિચાર ક્યાંથી આવે? મનમાંથી આવે. અને મન ખોટું કાર્ય કરાવે એનું ભોગવવું જીવે પડતું હોય છે. જીવે શું પાપ કર્યા છે તેનું ભોગવવું જીવે પડતું હોય. પાપ કરે મન અને ભોગવવાનું શરીર. મનને કઈ નહીં, પણ મન ચંચળ છે, બુદ્ધિ ચંચળ છે. બુદ્ધિ વિચાર્યા કરે, મન આપણું કયા કરે. બુદ્ધિમાં બેસતું નથી મન. બુદ્ધિ યાજ્ઞા જ કરે ખાલી, અને યાજ્ઞા થાય, બંને અરસપરસ યાજ્ઞા કરે એટલે તરત જ બુદ્ધિ કામે લાગી જાય અને ન કરવાનું કાર્ય કરતા હોય છે. મને તમને ખબર છે કે આ કાર્ય ન કરાય, છતાં પણ આપણે મનના અનુસંધાને, બુદ્ધિના અનુસંધાને કામ કરતા હોય છે. અહીંયા બેઠા ઘરે મને પહોંચી જાય, કોઈ કોઈનું તિજોરીમાં પહોંચી જાય. બધાને પહોંચે, બધાની તિજોરી તો હોય, મારે હોય દાદા. ઘણા રૂપિયામાં પહોંચી જાય, ઘણા ઓનામાં પહોંચી જાય. ઓનામાં તો બાપા ઊંચું પહોંચાડશે. ઠીક, કલિયુગનો વાસ છે. ખાલી કથા કરી, કલિયુગના 5 સ્થાન એવા એક સોનું છે, અને સોનું ક્યારેય નીચું નહીં આવે. મને તો ખબર ના હોય, પણ મારા મિત્રમાં રમેશભાઈ એ અવારનવાર મને મળે. એના બેન આજે આવ્યા છે, બેન બને એટલે એ મને અવારનવાર ભાવતા કહેતા હોય કે રામેશ્વરભાઈ આજે આટલું ગયું ફોનમાં. કાલે રાત્રે જ એમનો ફોન આવ્યો, એટલે એનો ફોન આવે એટલે હું સીધો એમ ના કહું કે જય શ્રી કૃષ્ણ, એવું ના કહું. એટલે હું એમ જ સીધું કહું કે શું ચાલે છે, ભાવમાં કેટલે ગયું. ત્યાંથી શરૂઆત કરવાની. બહુ પરમ મિત્ર છે. 5 સ્થાન કલિયુગના: ધૃતપાન, મદિરાપાન, જુગાર, પરસ્ત્રી, શ્રમ. આવા 4 સ્થાનો બતાવ્યા. 5મું સ્થાન એ સોનું બતાવ્યું છે. સોનાની અંદર કલિયુગનો વાસ છે. પરીક્ષિત રાજાએ સોનાનો મુગટ પહેર્યો અને 7 દિવસમાં એનું મૃત્યુ થશે એવો ઋષિનો શ્રાપ મળ્યો છે. કારણ કે એ સોનાની અંદર કલી હતો, સોનાનો મુગટ મસ્તક ઉપર ધારણ કર્યો, એટલે સીધું જ કલી બુદ્ધિમાં પ્રવેશ કર્યો, અને બુદ્ધિમાં પ્રવેશ કર્યો, મન અને બુદ્ધિ મળ્યા અને ન કરવાનું કાર્ય. 5000 વાળી હું કિલોમીટર સુધી જોઈ શકું કે કઈ બહુ આવે છે આમ સામેથી.
કયો દીકરો આવે છે મને ખબર પડે. આંખ પાપ ખરાબ. ઘણા અંગ છે જેના દ્વારા પાપ થઈ શકે છે. એક વાણીથી પાપ થઈ શકે, શ્રવણથી પાપ થઈ શકે, આંખથી દ્રષ્ટિથી પાપ થઈ શકે. આ મુખ્ય 3 દ્વાર છે પાપ કરવા. પણ જો શુદ્ધ હૃદય હશે, પવિત્ર હૃદય હશે, ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું હશે, ઈષ્ટનું સ્મરણ કર્યું હશે, તો આંખ આપોઆપ સુધરી જશે, કાન આપોઆપ સુધરી જશે અને વાણી પણ સુધરી જશે. કેવલ સત્સંગ. સત્સંગ વગર ક્યારે વિવેક નહીં આવે. ગમે એટલો પ્રયત્ન કરશો, ગમે એટલો પ્રયત્ન કરશો. અને આજે કલિકાળની અંદર વિવેકની બહુ જરૂર છે. બહુ વિવેકની જરૂર છે. આપણે ક્યાં ખબર જ નથી પડતી. લોકો પ્રહારની જ ભાષા બોલે છે, ઉપહારની ભાષા જ ભૂલી ગયા, પ્રેમની ભાષા જ ભૂલી ગયા. હાલતા ચાલતા પ્રહારની જ ભાષાની વાત. બસ હવે જીવવું થોડું ને પાછું પ્રહારની ભાષા કઈ ખબર નથી પડતી. હાલતા ચાલતા પ્રહાર. તલવાર લઈને જ ફરતો હોય, જીભ રૂપી તલવાર. આયો નથી, ગયો નથી. જેમાં દેવ ભગવાન અવતારે જેમ અસુરોને મારે એવી રીતે સામે આવ્યો નથી. આ જીભ તલવારનું કામ આવે એટલે શું પાડવાની જ વાત. લોકો પ્રહારની જ ભાષા બોલે છે, પ્રેમની ભાષા જ ભૂલી ગયા. કલિકાળ નાની નાની વાતમાં, ઝીણી ઝીણી વાતમાં પ્રહાર. સહનશીલતા આવી જોઈએ, વિવેક આવવો જોઈએ. વિવેકના પણ પ્રકારો છે. સત્વગુણી વિવેક, રજોગુણી વિવેક, તમોગુણી વિવેક. ની અંદર વિવેક ક્યારે આવે? સત્સંગ વગર વિવેક ક્યારે નહીં આવે. મેં પહેલા કહી દીધું, તમે કોઈ પણ નામ લો, કોઈ પણ દેવનું નામ લો, પણ સત્સંગ ખૂબ કરો સવારથી સાંજ સુધી. બહેનો એમ કે અમારે સવારથી સાંજ સુધી કઈ ટાઈમ જ નથી મળતો. ભાઈઓ એમ કે અમારે નોકરી ધંધામાં ટાઈમ નથી મળતો. આમાં માળા ક્યાં કરવી? ભાઈ એના ધંધા ઉપર જે પણ ધંધો કરતો હોય ત્યાં પરમાત્માનું નામ લઈ શકે છે. બહેનો એનું જે પણ કામ કરતી હોય એમાં પરમાત્માનું નામ લઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે બરાબર લોટ બાંધ્યો છે, રોટલી સામે ગેસ ચાલુ કર્યો, મુખમાં ચાલુ કરી દો, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ. જો આયા છે તો ધંધો ફટાફટ ચાલશે અને બેની રોટલી કરવા મળશે સાથે સાથે. પછી જે સંસ્કારો એ ઉભી નીકળે છે અને એનું મન સ્થિર થઈ જશે, બુદ્ધિ સ્થિર થઈ જશે. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે. એ થઈ તૈયાર છે, ચાલુ થઈ. આ
ચાલતા પરમાત્માનું નામ લો. રસોઈ બનાવતા ધંધા ઉપર બેઠા બી બદલાય. પણ પરમાત્માનું નામ, ઈષ્ટનું નામ, ઈષ્ટનું સ્મરણ, સત્કર્મ. મને ઘણા એ પૂછે કે આ પરમાત્માનું નામ મોઢેથી લઈ એને જ સત્કર્મ કહેવાય? ના, એ તો ખરું, પણ હાલતા ચાલતા કોઈ ગરીબની સેવા થઈ જાય, આ પણ એક મોટું સત્કર્મ છે. આ પણ એક પરમાત્માનું નામ છે. એથી પણ હજુ નીચા જઈએ તો સવારથી સાંજ સુધી આપણાથી કોઈને કઈ બોલી ન જવાય, દુઃખ ન લાગે, આ મોટામાં મોટું પરમાત્માનું નામ. સવારથી સાંજ સુધી બેસી રહીએ શાંતિથી, કોઈને કઈ ન કહીએ, આ પરમાત્માનું નામ. 4 પ્રકરણની અંદર કથા મૈત્રી મહારાજ વિદુરજીનો આશ્રમની અંદર સુંદર સંવાદ ચાલી રહ્યો છે. આ બાજુ ગંગાના આનંદ ઘાટ ઉપર સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાની કથા સંભળાવી રહ્યા છે. એક પ્રકરણમાં મનુ અને શત્રુપાની બીજી પુત્રી આકૃતિ એની કથાનું વર્ણન કર્યું. ત્યાર પછી ભગવાન દત્તાત્રેયની કથા આપણે કાલે જોઈએ. ત્રીજા નંબરની જે પુત્રી છે પ્રસૂતિના લગ્ન દક્ષ પ્રજાપતિ સાથે થયા છે. પ્રસૂતિ અને દક્ષ પ્રજાપતિ દ્વારા 11 અને 2 બીજી કન્યાઓ 13 કન્યાઓ પ્રગટ થઈ. એમાં જોઈએ તો અલગ અલગ ધર્મોને આપી, અલગ અલગ એક અગ્નિને આપી, એક પિતૃઓને આપી અને છેલ્લે એક કન્યા સતી નામની કન્યા ભગવાન શિવને પરણાવી છે. સુખદેવજી મહારાજ સુંદર કથાનું વર્ણન કરે. કહેવા લાગ્યા, હે પરીક્ષિત, દક્ષ પ્રજાપતિ અને શિવજી વચ્ચે બહુ જ મોટો કંકાસ થયો છે. વિચાર કરો, જ્યાં પરીક્ષિત રાજાએ સાંભળ્યું, પરીક્ષિત રાજા ચમક્યા કે સાક્ષાત શિવ અને દક્ષ પ્રજાપતિ સાથે ઝઘડો, કંકાસ, એવું તે કયું કારણ થયું? આ બાજુ વિદુરજી પૂછવા લાગ્યા મૈત્રી ઋષિને, આ કથા થોડી વિસ્તારથી કહો, આનું કારણ શું છે? સુખદેવજી મહારાજ કહેવા લાગ્યા કે સતીએ છેલ્લે પોતાનો દેહ યજ્ઞમાં હોમી દીધો છે. પરીક્ષિત કહેવા લાગ્યા, હવે આ કથા જરા વિસ્તારથી કહો, એવી રીતે ટૂંકમાં ન કહો. સુખદેવજી મહારાજ કથાનું વર્ણન કરે. કહેવા લાગ્યા, પ્રયાગની અંદર એક મોટું બ્રહ્મછત્ર ભરાયું છે. દરેક ઋષિઓ આવ્યા છે, દરેક દેવતાઓ આવ્યા છે. બ્રહ્મછત્રની અંદર બ્રહ્માજી બ્રહ્મછત્ર ભર્યું. બ્રહ્માજીનો પુત્ર દક્ષ પ્રજાપતિ એને બ્રહ્મછત્રના પ્રમુખ બનાવવામાં આવ્યા છે. એટલે કે દક્ષ પ્રજાપતિ એટલે કે શિવજીના સસરા, એને યજ્ઞના પ્રમુખ બનાવવામાં આવ્યા છે. આ બાજુ કથા વિસ્તારથી સુખદેવજી મહારાજ કહે. આ જ કથા રામચરિતમાનસની અંદર, રામાયણની અંદર તુલસીદાસજી પણ લખે. જોઈએ આ કથા થોડી વિસ્તારથી. દેખા વિધિ વિચારી સબનાયક શિવજી પણ આવી બેઠા છે. દક્ષ પ્રજાપતિ આવ્યા નથી. મોટા બનાવ્યા ને બ્રહ્માજીના પુત્ર હોવાથી દક્ષ પ્રજાપતિને પ્રમુખ, યજ્ઞના પ્રમુખ બનાવ્યા. હવે વડીલ આવે એટલે ઊભું થવું જોઈએ કે નિયમ છે. કથાની અંદર ક્યારે કોઈ વક્તા આવે એટલે બધા શ્રોતાઓ ઊભા થાય. યજ્ઞ હતો ને, આજે ભાગવત કથા જ્ઞાન યજ્ઞ, ત્યાં હોમાત્મક યજ્ઞ હતો.
પ્રજાપતિ જ્યાં નજીક આવ્યા દરેક દેવતાઓ ઊભા થયા, દરેક ઋષિઓ ઊભા થયા, બધા જ ઊભા થયા એને માન સન્માન આપવા માટે. શિવજીનું ધ્યાન નથી, કારણ કે ભગવાન શિવ સમાધિમાં બેઠા છે, ધ્યાન લગાવીને બેઠા છે. એને કોણ માણસ છે, કોણ દેવતાઓ છે, કોણ નદીઓ છે, કોણ શું છે કાંઈ ખબર નથી. અલગ કિનારા. મને એમ લાગે છે શિવ એટલા માટે વિચાર કર્યો કે આ માણસો મને નહીં જીવવા દે, એટલે મારે ધ્યાન કરવામાં તકલીફ પડશે, એટલે અડીકો સ્મશાનમાં જઈને લગાવ્યો. એટલા માટે હશે કદાચ એવું બન્યું હોય, કારણ કે અહીંયા કોણ જાય, અહીંયા કોઈ જવા તૈયાર નથી. ત્યાં જાય કોણ? આપણને કોઈ કે તમારી યાદ આવે, હું અહીંયા નહીં જવું, પછી તો મારે ઘણું જીવવું છે, તો ઘણો ધંધો કરવાનો છે. હું કહું ને મારે ન જવું, મારે તો ઘણી કથાઓ કરવાની છે. અમારા રાજવીન કે મારે ગાવાનું છે કથામાં ચોપાઈ હોય, કોઈ જવા તૈયાર નથી. દક્ષ પ્રજાપતિ આવે છે, દરેક દેવતાઓ ઊભા થયા. બે વ્યક્તિ એવા છે માન સન્માન આપવા માટે ઊભા નથી થયા, એક બ્રહ્માજી અને ભગવાન શિવ. દક્ષ પ્રજાપતિએ નજર કરી, બ્રહ્માજી ઊભા ન થયા, પણ એનો અફસોસ ન થયો, કારણ કે પિતા છે. પુત્ર ગમે એટલો મોટો હોય પણ પિતા એ પિતા જ છે, ગમે એ કક્ષાએ હોય એને પિતાને માન આપવું જોઈએ. પિતા એને માન ના આપે તો ચાલે, એટલે દક્ષ પ્રજાપતિને અફસોસ ન થયો, પણ શિવ સામે નજર કરી ત્યારે થોડું દુઃખ થયું. દુઃખ એટલે પ્રેમ કરી દુઃખ થયું કે હું એના સસરા, એ મારો જમાય, એક તો હું દીકરી આપવા અને તૈયાર નતો, ના પરાણે અને દીકરી આપી, એમાં પાછો બધા વચ્ચે મારું અપમાન કરે છે. લાગી આવ્યા, પણ પેલા ગિરનારી તો મોજમાં બેઠા છે. દક્ષ પ્રજાપતિએ 3 વાર નજર કરી, શિવ ધ્યાનમાં બેઠા છે, પોતાની મોજમાં છે. જે પોતાની મોજમાં રહેતા હોય ને બધા શિવ, આનંદમાં જ રહેવું હોય ને, મોજમાં રહેવું. ગમે લોકોને જે કહેવું હોય કે, દુનિયાને જે કહેવું હોય કે, કાંઈ ગમતી દુનિયા તમને નહીં જીવવા દે, આમથી આવશો તો નહીં જીવવા દે, આમથી આવશો તો નહીં જીવવા દે. પોતાની મોજમાં, આનંદમાં. અને માણસ મોજમાં રહે ને તો જ ક્યાંક પહોંચે, સીમાડાઓ સુધી તો જ પહોંચે. મુझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने मुझे मेरी मस्ती. मौज मारे आता जाता मौज मारे. शिवजी आनंदમાં જ રહે. जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मस्ती कहाँ ले गया. साधु संतो महापुरुषो दिगंबरो पैगंबरो બધા પોતાની મોજમાં જ હોય. એને શું સંસાર, શું માણસ, શું વ્યક્તિ, શું પદાર્થ, શું ચીજ વસ્તુઓ કઈ ખબર ના હોય. જેવું આપો એવું જમી લે, જ્યાં બેસાડો ત્યાં સુઈ જાય, ના આપો તો એ સુઈ જાય. રાતે 2 વાગે હાલવા માટે આ બધા દિગંબરો પૈગંબરો સાહેબ. मैं हूँ आनंद आनंद है मेरा, मैं हूँ आनंद आनंद है मेरा. मस्ती है मस्ती है, मस्ती है मस्ती है, और कुछ ना मुझे मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मस्ती कहाँ लेके आई. શિવ પોતાની મસ્તીમાં છે, પોતે મસ્ત બનીને ઊભા બેઠા છે. દક્ષ પ્રજાપતિને ક્રોધ આવ્યો, બધાની સમક્ષ કહેવા લાગ્યા, હે દેવતાઓ, હે બ્રહ્મ
બ્રહ્મ સત્રના દરેક મનુષ્યો હું તમને એક વાત કહું છું. આ શિવ એ મારું આજે અપમાન કરે છે. શિવને ન બોલવાના શબ્દ દક્ષ પ્રજાપતિ બોલે છે. શિવનું અપમાન કરે છે. પણ આ તો શિવ છે, હજુ એની મસ્તીમાં છે. બહુ અપમાન થયું. બાજુમાં નંદી બિરાજમાન હતા. નંદી ઊભા થઈને કહેવા લાગ્યા, એ દક્ષ પ્રજાપતિ, હવે ન બોલીશ. તને ખબર છે તું એકદમ મૂઢમતી છે, તું અજ્ઞાની માણસ છે. તને ખબર નથી શિવનો અર્થ જ થાય કલ્યાણ. વ્યક્તિનું કલ્યાણ ત્યારે જ થાય જ્યારે શિવની કૃપા થાય. આમ જોઈએ તો દરેક દેવતાઓ માટે કોઈ માસ નથી ફાળવવામાં આવ્યો. જ્યારે આપણે સંપૂર્ણ શ્રાવણ માસ શિવ પાછળ એટલા માટે ફાળવવામાં આવ્યો છે કારણ કે કલ્યાણનો માસ છે. માણસ શ્રાવણ મહિનાની અંદર શિવની કોઈ ઉપાસના કરે, શિવનો કોઈ જલાભિષેક કરે તો એમાં એનું કલ્યાણ છુપાયેલું છે. શિવ એટલે કલ્યાણ, જગતનું કલ્યાણ એટલે શિવ. નંદીએ કહ્યું, હે દક્ષ પ્રજાપતિ, કઈ બોલીશ નહીં, પણ તું આટલું બધું શિવનું અપમાન કર્યું છે, હું તને શ્રાપ આપું છું કે તારું મસ્તક છેદાશે અને થોડા સમય પછી તારા મસ્તક ધડ ઉપર મસ્તક સ્વરૂપે બોકડાનું મસ્તક લાગશે. આવો શ્રાપ આવ્યો છે. આ બાજુ શિવ કૈલાસ તરફ ચાલ્યા ગયા. બ્રહ્મસત્ર વિરામ પામે છે. થોડા પછી સમય રહેવા લાગ્યો. ઘણો બધો સમય ગયો. શિવે કઈ વાત જઈને કૈલાસમાં જઈને સતીને કોઈ પ્રકારની વાત કરી નહીં. કારણ કે શિવ જાણે ને કે આ સ્ત્રીને ન કહેવાય, ન કામ પાછું આ બધું વધારે ચિંતા, કારણ કે બધું ત્યાં જવાનું આવવાનું બધું બંધ થઈ જાય એટલે બધું લોચાવાનું કામ થાય. શિવે કઈ વાત ના કરી સતીને. થોડા સમય પછી એમ કહેવાય કે દક્ષ પ્રજાપતિએ શિવ સાથે વેર વાળવા માટે હરિદ્વારની બાજુમાં કનખલ સ્થાન છે. જે હરિદ્વાર ગયા છે ને ખબર, હરિદ્વારમાં કનખલ ધામ છે. કનખલ ધામની અંદર સુંદર એક યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને યજ્ઞના આયોજનમાં દરેક દેવતાઓને બોલાવવામાં આવ્યા છે, દરેક ઋષિઓને બોલાવવામાં આવ્યા છે. પણ જે જ્ઞાની ઋષિઓ છે એ કોઈ ગયા નહીં. આ દેવતાઓ અજ્ઞાની કહેવાય, અભિમાનના ભરેલા દેવતાઓ યજ્ઞમાં જવા તૈયાર થયા છે. બધાને આમંત્રણ મળ્યું, ફક્ત બે જ વ્યક્તિને આમંત્રણ ન મળ્યું, શિવ અને વિષ્ણુને. સુંદર યજ્ઞનું આયોજન થયું. યજ્ઞનું જે આયોજન થયું, દરેક દેવતાઓ ફેમિલી સાથે, એકલા નહીં, સરસ મજાના વિમાનમાં બેસી ફેમિલી સાથે નીકળ્યા. માં સતીને કથા સંભળાવી રહ્યા છે. દેવતાઓના વિમાન નીકળ્યા અને જ્યાં વિમાન નીકળ્યા સતીનું ધ્યાન કથામાંથી ઉડી ગયું, વિમાનમાં ચોંટી ગયું છે. સતીનું ધ્યાન થોડી વાર દેવતાઓ ચક્કર મારે. દેવતાઓ જો જતા રહ્યા હોય તોય પાછી ચિંતા નથી, ચક્કર મારવા માંડ્યા કૈલાસ. દરેક દેવતાઓને ખબર છે કે શિવને આમંત્રણ નથી. સતીનું ધ્યાન ચોટ્યું. સતી કહેવા લાગ્યા, એ શિવ, આ બધું છે શું? પરમાત્મા આ શું છે? શિવ સમજાવે, સતી એમાં તમારું ધ્યાન ન દોરશો. રામ કથામાં ધ્યાન રાખો, ભાગવત કથામાં ધ્યાન રાખો. એ જાણીને તમારા માટે ફાયદાકારક નથી, નુકસાન જ છે. નહીં પ્રભુ, કંઈક કહો, કંઈક કહો. બહુ હઠ કરી એટલે પછી આ તો શિવ હઠ આગળ તો કઈ હાલે જ નહીં કોઈ બોલે. સ્ત્રી હઠ એટલે તો બાપ ભાગવતજીને માથે લેવું બરાબર. કારણ કે ભાગવત તો ભગવાન છે, ભગવાનને માથે બેહારો એના જેટલું તપ છે. શિવજી કહેવા લાગ્યા, હે સતી, તમારા પિતાએ કનખલની અંદર, હરિદ્વારની અંદર સુંદર એક યજ્ઞનું આયોજન કરેલ છે. આ દેવતાઓ તરત આ યજ્ઞમાં જઈ રહ્યા છે. હવે કથા જ્યાં શરૂ કરી, શિવજીને સતી કહેવા લાગ્યા, કથા બંધ કરો. હવે આ બધું યજ્ઞ, આ બધું શું છે?
કેમ આપણને આમંત્રણ નહીં, આમ લોકોને આમંત્રણ? શિવે બધી ભાંગીને વાત કરી, તમારા પિતાજી સાથે મારે થોડો કંકાસ થયો છે, કંકાસના કારણે આ વેર વાળવા માટે આ યજ્ઞનું આયોજન કર્યું છે. સતી ફરી પૂછે, ખરેખર આપણને આમંત્રણ નથી? પત્રિકા આવી હતી, છુપાવી ન દેતા હોય તો આપી દો. શિવ કહેવા લાગ્યા, ખરેખર પત્રિકા નથી આવી. સતી કહેવા લાગ્યા શિવને, હવે ભલે પત્રિકા ન આવી પણ મારે તો જવું છે. હવે રામ કથા વિપરીત થઈ ગઈ. સતી શિવને જ્ઞાન આપવા લાગ્યા, તમને ખબર નથી 4 જગ્યાએ વગર આમંત્રણે જવાય. હવે શિવ કહેવે, તું કથા કર, હું સાંભળું. વિપરીત થઈ ગઈ. ઘણી વાર એવું થાય કે આપણે કથા સાંભળવા પડે, એનો આનંદ હોય છે, એમ મોજ હોય, એનો આનંદ કરવાનો, મોજ કરવાનો. 4 જગ્યાએ જવાય. ભગવાન શિવને કહેવા લાગ્યા સતી, ભગવાન શિવ, ખબર છે શિવ તો હવે અંતર્યામી છે, કલ્યાણ છે, એને તો બધી જ ખબર છે. બોલો સતી, કઈ જગ્યાએ જવાય? સતીએ શરૂઆત કરી કે પિતાના ઘરે વગર આમંત્રણે જવાય. શરૂઆત જ પિતાના ઘરથી કરી. ત્યાં કંકોત્રી ન હોય તો ચાલે, પિતાના ઘરે જવું હોય તો વગર આમંત્રણે જવાય. બરોબર છે, શિવે આ પાડી. બીજું સ્થાન ગુરુનું સ્થાન. ગુરુના દ્વારે જ્યારે જવું એની કોઈ પત્રિકાની જરૂર ના હોય, કોઈ આમંત્રણની જરૂર ના હોય. શિવે કહ્યું, બરાબર છે. આગળ તો કે મિત્રના ઘરે કોઈ પણ પ્રસંગ હોય તો વગર આમંત્રણે જવાય. એમાં કોઈ કંકોત્રીની આશા ન રખાય, કોઈ પત્રિકાની આશા ન રખાય, એને જ મિત્ર કહેવાય. અને છેલ્લે જ્યાં દેવ સ્થાન હોય, જ્યાં મંદિર હોય, જ્યાં પરમાત્માનું સ્થાન હોય, જ્યાં ઈષ્ટનું સ્થાન હોય, એનું કોઈ કાર્યક્રમ થતો હોય, એનો કોઈ યજ્ઞ થતો હોય, ત્યાં આમંત્રણની આશા ન રખાય. દેવીને ઘણું શિવજી સમજાવે, દેવી માનવા તૈયાર નથી. દેવી, ન જવાય, તમારું કલ્યાણ નથી. હું જાણું છું તમારા પિતાજીએ મારી સાથે કંકાસ કર્યો છે. સતી એકદમ ગુસ્સામાં એમ કહેવા લાગ્યા, તમે મારા પિયર વિશે કંઈ બોલશો નહીં, મારા પિતા વિશે કંઈ બોલશો નહીં. તમારા ભૂપેન્દ્ર ગુલપંડ્યા દેવ કે સ્ત્રીને બધું જ પિયરનું હોય, બધું જ વાલું લાગે. જો પિયરમાંથી ફરતું કૂતરું આવી ગયું તો કૂતરાની રોટલો દરરોજ ખવડાવે છે. આ સ્ત્રી કૂતરું પિયરનું વાલું લાગે, એટલો બધો મોહ હોય પિયરમાં. બહુ સમજાવ્યા સતીને શિવ કેવા લાગ્યા, દેવી હવે જાઓ, તમે શું થાય? શિવનું ન માન્યા. સતયુગમાં સતી ન માન્યા. આ બાજુ બધી જ વ્યવસ્થા શિવે કરી. નંદી અને ગણોને સાથે મોકલ્યા કે જાઓ, સતીને લઈને જાઓ. સતી તૈયાર થયા. સતી નંદી ઉપર બિરાજમાન થયા. હવે વિચાર કરો, શિવની તો જરા ઈચ્છા નથી કે સતી જાય. શિવ રૂઠ્યા સતી ઉપર. સતી રહેવા દો, જ્યાં નંદી ઉપર સતી બિરાજમાન થયા, હજુ ઉતરી જાઓ, મારું માનો તમે. શિવને ખબર છે કે આ જશે તો પરત નહીં આવે. શિવ રૂઠ્યા, અને જ્યાં શિવ રૂઠે ને ગમે તો એ બધું ઊંધું જ પડે. આ બાજુ ગણો અને નંદી સાથે સતી વિદાય લે છે. આપણે તો એમ કહેવાય શિવ રૂઠે ને એટલે બધું જ ઊંધું પડે. અને આપણા કર્મ એવા હોય કે અવળું ગમે એમ નાખવા દઈએ તો ઊંધું જ પડે. જ્યારે આપણી કઠણાઈ હોય ત્યારે આ તકલીફ મોટી છે. આમ આડા દિવસે ગમે ત્યારે ગમે એ કરો તો સારું થાય. પણ જ્યારે શિવ રૂઠે અથવા આપણી કર્મની કઠણાઈ હોય ત્યારે આવું થયા કરે. ઉપર કઠણાઈ ઉપર કઠણાઈ. એક ભિખારી બજારમાં નીકળ્યો. ભગત ભિખારી બજારમાં નીકળ્યો અને બજારમાં નીકળ્યો એટલે વરસાદ પડતો હતો. બરાબર આમ
બપોરનો સમય હશે, આખી રાતનો ઉજાગરો હશે, ક્યાંય સુવા નહીં મળ્યું હોય, વરસાદ પડતો હશે. એવા સમયની અંદર એને એમ જેવું નાની મોટી સામે પોલીસ સ્ટેશન દેખાણું, એને એમ જીવું કે નાનો મોટો કંઈક ગુનો કરી લો, જેલમાં જવાય તો આરામથી ઊંઘ તો થાય. હવે લોકો ઊંઘવા માટે જેલમાં જાય. બોલો, આ ઘરે નહીં ઊંઘવા દેતા, મને આ બધું સાંભળો ને કંઈક થાય યાર. ઊંઘવા માટે જેલ પસંદ કરે, ઊંઘવા માટે થિયેટરમાં જાય, ઊંઘવા માટે તમે જો તો મંદિરોમાં જાય. અને એને એમ થયું નાનો મોટો ગુનો કરું તો પોલીસ પકડી પાડે, પોલીસ પકડી પાડે તો 2-3 ની અંદર જતો રહો, ત્યાં જમવાનું મળી જાય ને પીવાનું મળી જાય, બધું મળી જાય. નજર કરી આજુબાજુ, વરસાદ પડતો હતો, એને એમ થયું બોલા બેન છત્રી લઈને જાય છે, છત્રી લઈને ભાગું તો પોલીસ જોઈ પકડી પાડે તો જેલમાં પૂરી દે. આમ બરાબર વરસાદ પડતો તો બેન છત્રી લઈને જતા હતા. એવા સમયમાં પેલો ભિખારી દોડ્યો અને છત્રી આંચકી અને ભાગ્યો, અને જ્યાં ભાગ્યો બેન હરવેન્દ્ર બોલ્યા તમારી વાત તમે લઈ જાઓ, તમારી વાત તમે લઈ જાઓ. શિવ જ્યાં બેઠે છે ત્યાં બધા જ પાસાઓ આપણા કેટલું પરમાત્માનું નામ લઈએ પણ જ્યાં શિવ ઉઠ્યા હોય એ બધા જ પાસાઓ અવળા જ પડે, અવળા જ પડે, અવળા જ. નંદી ઉપર વિરાજમાન થઈ, આરૂઢ થઈ માં સતી કનખની અંદર આવે, અને જ્યાં કનખની અંદર આવે તુલસીદાસ લખે છે પીતા ભવન જગ ગઈ ભવાની श्री राम जय राम પીતા ભવન જગ ગઈ ભવાની श्री राम जय राम जय जय राम दक्षजात ग्रहं नः सन्मानी. श्री राम जय राम जय દક્ષના ભયથી કોઈ સતીને બોલાવતો નથી, એવો ભય લાગ્યો છે. કારણ કે દક્ષ જાહેર કર્યું કે સતી આવે કે શિવ આવે કોઈ એને સામું નહીં જોવાનું. સતી આવ્યા કોઈ એને બોલાવે નહીં, કોઈને માન સન્માન ના આપે, કોઈની સામે નજર ન કરે. જ્યાં સતી પિતા સમક્ષ છે, પિતાએ મુખ ફેરવી લીધું, દક્ષે મુખ ફેરવી લીધું છે. વિચાર કરો સતીને કેટલું લાગી આવ્યું છે. દીકરી સામે જ્યારે બાપ મુખ ફેરવી લે એટલે ભાગ થઈ જાય, સીમાડાઓ વટી જાય છે. સાદર ભલે નિધિ એક માતા श्री राम जय राम કોઈ બોલાય અને સતી મહેલમાં ગયા. માતાને તો મળું, માતા શું કહે છે હા? एक माता ભગિની બહું તમુસ્કાતા. श्री राम जय राम जय માતાને પ્રણામ કર્યા. કુપુત્રો જાયેત, હા? ક્વચિદપી કુમાતા ન ભવતિ. કુપુત્ર થાય પણ માતા કુમાતા ન થાય. માતાએ આવકારી છે, સન્માન આપ્યું સતીને. સમજાવે તારા પિતાની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ છે એટલે આ બધું યજ્ઞનું કાર્ય કર્યું છે, તું એને ખોટું ન લગાડીશ, હું તને આવકારું છું. હા? ભેટીને રડે છે સતી માતા સામે. વેદ શાસ્ત્રોએ, વેદોએ માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, માં પહેલા ગયા છે. અને માનું મહત્વ તો એમ કે શાસ્ત્રો એમ કે માનો કોઈ અર્થ જ ના હોય સાહેબ. દરેકના અર્થ હોય, દરેક શબ્દના અર્થ હોય. जय जय राम जय राम जय जय સતી જ્યાં મહેલમાં આવે માતા એને આવકાર આપે છે. એટલે જ આપણી ગુજરાતી કહેવતો છે સાહેબ, માં તે માં બીજા બધા વગડાના. માં એ તો માં છે, ગમે એવી હોય પણ માં એ માં છે. માતા કે માં. એનો
વિશ્વમાં કોઈ પણ શબ્દકોશ એવો નથી કે જેમાં માનો અર્થ આપે. કોઈ દરેકનો અર્થ છે. માનો કોઈ અર્થ જ નહીં. માં એટલે માં, બીજી કોઈ વાત નહીં. અને માનો જેને પ્રેમ મળ્યો છે એને ખરેખર માં મારા સાથ. એટલે જ આવો કવિઓ પણ લખે, ઘોડાદકર પણ લખે, મીઠા